अपनी स्कूल वती सौ विद्यार्थी मित्रों जय श्री कृष्ण। धोरण 11 विषय एकाउंट एम भाग बीजो एम चेप्टर नंबर 5 है आपणु धंधाकीय एकमोना नाणाकीय हिसाबी पत्रकों। एम आज लेक्चर नंबर 5 में सौ विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन एज्युकेशन सिस्टम में हार्दिक स्वागत है। આપણે લાસ્ટ લેક્ચર નંબર પહેલાં એ યાદી આપી દઉં કે હું દર વખતે લખું છું, તમને યાદી આપું છું કે ધંધાકીય એકમોના નાણાકીય પત્રકો હિસાબી પત્રકોનું બીજું નામ વાર્ષિક હિસાબો છે, એને ઇંગ્લિશમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ કહેવાય। ધંધાકીય એકમોના નાણાકીય પત્રકો એનું બીજું નામ છે હિસાબ વાર્ષિક હિસાબો। પણ કેના જે ધંધાની અંદર એકલો જ હોય ને, માલિક એકલો હોય, બીજો કોઈ હોય જ નહીં, एक सिवाय बीजो कोई होय नहीं, एकांकी वेपारी वार्षिक हिसाबो कहेवाय। अने एना ज आपणे वार्षिक हिसाबो भणीए छीए केना एकांकी वेपारी वार्षिक हिसाबो। खाली वार्षिक हिसाबो कयो, एकांकी वेपारी वार्षिक हिसाबो कयो, वैयक्तिक मालिकीना वार्षिक हिसाबो कयो। आपणे भागीदारी पेढ़ीना 12मा धोरणमां भणवाना छे, कंपनीना पण 12मा धोरणमां भणवाना छे। बीजुं यादी आपी दो, छेल्ले लेक्चर नंबर आपणे 4 में शुं कर्युं, आजे लेक्चर नंबर 5 छे। लेक्चर नंबर 4 नी अंदर तमे पेज नंबर 113 पर उदाहरण पहलू कर्युं तो याद होय तो फरी वखत यादी आपूँ छूँ। तमारुं 12मुं धोरण आ चालू थई गयुं छे, तमे एम मानी हवे मेहनत करता थई जाजो। जे विद्यार्थी 11मा धोरणमां वार्षिक हिसाबनुं चेप्टर एटले आ वार्षिक हिसाब चेप्टर नंबर 5 फूल कड़कड़ाट पाकू करी लेशे एने 12मा धोरणमां साव इजी लागशे। एटले के 12मा धोरणनुं एकाउंट ए पोताना खीचामां आवी गयुं एम समजी ल्यो तमे। हवे आपणे बहु 12मा धोरणथी बहु दूर नथी, एने के तमे 12मा धोरणमां आवी गया एम मानी तमे हवे मेहनत करवा मांडजो। आ तमारुं 12मा धोरणनुं चेप्टर छे एम मानीने समजो। केम के तमारे 12मा धोरणमां आ चेप्टर भणवानुं ज छे, पण न्या भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो हशे। याद रह्युं? मैं कीधुं आटલું तमारे खास याद राखवानुं छे। उदाहरण पहेलुं આપણે કર્યું, મેં તમને કીધું કે આ ઉદાહરણ પહેલું પાછું તમે એકવાર ફેરબુકમાં એકવાર રફબુકમાં કરજો, પ્રેક્ટિસ કરજો। આ ચેપ્ટરના દાખલાને ફાઇનલ ટચ આપવા માટે તમારે એના નમૂના કડકડાટ પાકા કરવા પડશે। વેપાર ખાતાનો નમૂનો, વાર્ષિક હિસાબના 3 અંગ, વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું, એ ત્રણેયના નમૂના પાકા કરવા પડશે, પ્લસ એના હવાલા પાકા કરવા પડશે। હવાલા એટલે શું એ તો તમને હજી ખબર જ ન હોય, તો એ पछीनी बात है। पहला तो एना नमूना वेपार खातानो नमूनो मैं तमने बोर्ड पर समझावी दीधो, पछी वेपार खातानो नमूनो मैं तमने एक वार फेरबुक में 3 वार रफबुक में लखाव्यो। जे विद्यार्थी प्रामाणिकतापूर्वक वर्क करे छे एने वेपार खातानो नमूनो में उधार बाजू और जमा बाजू शुं आवे खबर पड़ी गई हशे। एटला माटे थोड़ुंक बेक वर्क यादी आपूँ छूं के आजे तमे एना पछीनुं एक खातुं तैयार करवा जई रह्या छो, एटले एना पछीनुं नफा नुकसान खातुं आवे छे, एना तरफ आपणे आगळ वधवुं, एनो अर्थ एना हेतुओ ए तरफ आगळ वधुं छुं। पण हूँ आशा राखुं छुं के तमे उदाहरण एक गणो ई पहेला वेपार खातानो नमूनो तमे एकवार फेरबुकमां, 3 वार रफबुकमां, पछी उदाहरण एकवार फेरबुकमां, एकवार रफबुकमां लखी नाख्युं हशे। थोड़ीक जूनी वर्षोनी यादी आपूँ छुं के विद्यार्थी 11मा धोरणमां फूल जे तैयारी करे छे, एटले के आ चेप्टर नंबर 5 नी वात करूँ, एने 12मा धोरणमां कोई दी कंई वांधो आव्यो ज नथी, बधाय चेप्टर सेला ज लागशे। पण आ चेप्टरमां जो बराबर ध्यान नथी दीधुं तो 12मा धोरणमां बीजुं ज चेप्टर आवे छे पहेला भागनी अंदर, आ बीजा भागनी अंदर छे अत्यारे, पण 12मा धोरणमां पहेला भागमां आवे। तो ई चेप्टर पूरुं करे विद्यार्थी। 12मा धोरण तो भणવું જ પડે, केम के बोर्डनुं पुस्तक कहेवाय, बोर्डमांथी आव्युं कहेवाय, बोर्डनी एक्जाम आपवी पड़े, एटले पछी एनी फीलिंग एवी थाय छेल्ले के हवे मने नामું आवडશે જ નહીં, एकाउंट आवड़शे ज नहीं। केम 11मा धोरणमां एने फूल ध्यान राख्युं होय तो एने 12मा धोरणमां फूल आवड़े। एटले मारी एक एडवाइस छे के वेपार खातानो नमूनो कड़कड़ाट पाको करेलो होवो जोईए। 100% नहीं, 110% वेपार खातानो नमूनो पाको करवो ज पड़शे तमारे फरजियात रीते। अने ए ओछामां ओछो 10 થી 15 वखत तमारे लखवानो छे, ओछामां ओछो 10 થી 15 वखत रफबुकमां लखवानो छे। रफबुक एवी गोती लेवानी कि जे आपणे 10मा धोरणना चोपड़ा पड्या था कोरा, मीन्स के फेरबुक जे वपराती पड़ी थी एमां तमारे व्यवस्थित सारा अक्षरे रोज एक वार 2 वार एकारे नथी लखवानी। कोई विद्यार्थी एम के साहेब तमे कीधुं 10 वार एकारे 10 वार लखी नाख, एम नथी करवानुं। तो अनाजनी कोठीनी अंदर घऊं पड्यो होय, घऊं एकारे एक दीमां नथी खाई जता, आपणे खाई जाई तो आपणे ए धीमे 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 एक एक दिवस पछी करी करीने एने पचावीए छीए।
અને એમ કરીને આપણે દિવસો પસાર કરીએ. તો એવી જ રીતે તમારે અકાઉન્ટની અંદર શું કરવાનું, તમને એની ટિપ્સ આપું છું. તો વેપાર ખાતાનો નમૂનો રોજ અનુકૂળતા પ્રમાણે, જો એકવાર 2 વાર થતો હોય તો 2 વાર કરજો, નકર એકવાર તમારે આવું 10 થી 15 વખત, જ્યાં સુધી ન આવડે ને ત્યાં સુધી તમારે વેપાર ખાતાનો નમૂનો પાકો કરવાનો છે. પેજ નંબર 110 ઉપર છે. એને લગતી વિડીયો લેક્ચર તમને પહેલો મળશે. હું અત્યારે તો આ 5મા લેક્ચરમાં, પહેલા લેક્ચરની અંદર તમને એની બ્લુ પ્રિન્ટ મીન્સ કે પેલી એની પીડીએફ પર તમને મળી ગઈ હશે, અને પીડીએફને આધારે તમારે શું લખવાનું છે એ ફેરબુકમાં તમે વેપાર ખાતા રિલેટેડ વર્ક કરવું પડશે. એ વાર્ષિક હિસાબનું પહેલું અંગ છે. તો જે વિદ્યાર્થીને વાર્ષિક હિસાબના પહેલા અંગમાં ફાવટ આવી ગઈ છે, તો એને પછી આ વાર્ષિક હિસાબનું બીજું અંગ છે નફા નુકસાન ખાતું. આ નફા નુકસાન ખાતામાં ફાવટ આવી જશે, એટલે કે આ બીજું અંગ છે. વાર્ષિક હિસાબનું બીજું અંગ કયું છે? તો કે આ બીજું અંગ કયું? તો કે નફા નુકસાન ખાતું એ વાર્ષિક હિસાબનું નફા નુકસાન ખાતું. એને ઇંગ્લિશમાં પેજ નંબર આજે આપણે 113 ઉપર થોડીક 3-4 લીટી છે, અને બાકીની પેજ નંબર 114 ઉપર આજે સમજાવવાનો છું. અને નફા નુકસાન ખાતાને ઇંગ્લિશમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ કહેવામાં આવે છે. પેજ નંબર 113 ઉપર અને 114 ઉપર. પેજ નંબર 113 ઉપરથી આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. જ્યાં સુધી ઉદાહરણ પહેલું ન ફાવે ત્યાં સુધી તમારે કર્યા જ કરવાનું છે, રફકામમાં કરવાનું છે. એકવાર ફેરબુકમાં થઈ જાય પછી રફકામમાં કર્યા જ કરવાનું, કઈ વસ્તુ ક્યાં આવે. તમે કયો એટલી વખત હું સમજાવી દઈ, પણ આને તમારે એક વખત યાદ તો રાખવું જ પડશે કે વેપાર ખાતાની શરૂઆત હંમેશા શરૂ સ્ટોકથી થાય. શરૂ સ્ટોક ઉધાર હોય તો આખર સ્ટોક જમા હોય, આવી રીતે યાદ રાખવાનું છે. ખરીદી વેપાર ખાતામાં ઉધાર હોય તો વેચાણ વેપાર ખાતામાં જમા હોય. ખરીદ પરત ખરીદીમાંથી બાદ થાય તો વેચાણ પરત વેચાણમાંથી બાદ થાય. જ્યાં ખરીદી લખી હોય એની નીચે ખરીદીના ખર્ચા લખવાના. પેજ નંબર 110 ઉપરની યાદી આપું છું, વેપાર ખાતાના નમૂનાની વાત કરું છું. તો વેપાર ખાતાનો નમૂનો આવડવો જ જોશે, તે પછી જ આપણે નફા નુકસાન ખાતાના નમૂના તરફ આગળ વધશું. હું તમને પીડીએફ ફોટો પાડીને મોકલું મારી ફેરબુકમાંથી, એમાંથી તમારે ઉતારવાનું છે અને એ સમજવાનું છે. હવે નફા નુકસાન ખાતું આજે સમજીએ ત્યારે તમને વિડીયો લેક્ચર 5મો મળશે ને, ત્યારે તમને એના ભેગી પીડીએફ મોકલવામાં આવશે. એ મારી ફેરબુકમાંથી ફોટો પાડીને મોકલીશ, એ તમારે લખી લેવાનું તમારી ફેરબુકમાં, અને પછી એ હું સમજાવું છું અત્યારે કે એમાં શું તમારે કરવાનું હોય. તો કે અત્યારે પેજ નંબર 113 ઉપર એક લીટી લખી છે નફા નુકસાન ખાતું. એમાં ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. દરેક વિદ્યાર્થી ટેક્સ્ટ બુકમાં ધ્યાન આપશે, પેન્સિલ ભેગી જ રાખશે. હું અંડરલાઇન કરાવું ત્યારે અંડરલાઇન કરવાની, કેમ કે વિભાગ એબીમાં કામ લાગે. જો કે આપણે તો આમાં મોટો દાખલો જ કરવાનો 11 માર્કનો. 3 ખાતા ખોલવાના છે, વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, પાકું સરવૈયું. વાર્ષિક હિસાબો મુદ્દા નંબર 4 છે નફા નુકસાન ખાતું. પેજ નંબર 113 ઉપર દરેક વિદ્યાર્થી ટેક્સ્ટ બુક રાખશે સામે. નફા નુકસાન ખાતું ઇંગ્લિશમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. વાર્ષિક હિસાબોનું બીજું અંગ નફા નુકસાન ખાતું છે. અંડરલાઇન કરો. તમને પૂછવામાં આવે વાર્ષિક હિસાબનું બીજું અંગ કયું છે, બોલો. વાર્ષિક હિસાબનું બીજું અંગ નફા નુકસાન ખાતું છે. આર્યું આ તમને એમસીક્યુમાં વીએસક્યુમાં કોર્નરિંગ પ્રશ્ન પૂછે, કોર્નરમાંથી ગમે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછે, તમને આવડતો હોવો જોઈએ. 12મા ધોરણ જ ભણો છો એમ માનીને માનજો, તમે એમ માનીને આગળ વધજો, તમે 12મા ધોરણમાં જ ભણો છો. વાર્ષિક હિસાબનું બીજું અંગ નફા નુકસાન ખાતું છે, બોલો. વાર્ષિક હિસાબનું બીજું અંગ કયું છે, અથવા બીજું અંગ કયું છે, બીજું અંગ ખાલી જગ્યા છે એ વિભાગમાં પૂછે તો વાર્ષિક હિસાબનું બીજું અંગ નફા નુકસાન ખાતું છે. વેપાર ખાતું બનાવ્યા બાદ યાદ રાખજો, આની પહેલાંનું ખાતું કયું બનાવ્યું હોય તમે, તો કે વેપાર ખાતું. આ વચ્ચેનું ખાતું છે, એક બાજુ વેપાર ખાતું બનાવી નાખ્યું, એક બાજુ હવે નફા નુકસાન ખાતું બને છે, અને હજી ત્રીજું બનાવવું છે આપણે પાકું સરવૈયું, જેને બેલેન્સ શીટ કહેવામાં આવે છે. ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. પછી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ અત્યારે વર્ક કરીએ છીએ, અને હવે બનાવવાનું છે બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટ એટલે ગુજરાતીમાં પાકું સરવૈયું. તો વેપાર ખાતું બનાવ્યા બાદ તમારે યાદ કરવું પડશે, જ્યારે નફા નુકસાન ખાતું ચાલુ હોય ને આપણું કામ, ત્યારે તમારે એની પ્રીવિયસ એટલે પાછલું યાદ કરવું પડશે. શું પાછલું યાદ કરશો, તો કે વેપાર ખાતું. કેમ કે આની પહેલાં તમે શું બનાવ્યું હોય, વેપાર ખાતું. વેપાર ખાતું બનાવ્યા બાદ નફા નુકસાન ખાતું, એના પછી નફા નુકસાન ખાતું બનાવવામાં આવે છે પેજ નંબર 114 ઉપર. બાકીનું પેજ નંબર 114 ઉપર એને મૂક્યું. નંબર 1 એમાં 5 વસ્તુમાંથી પસાર કર્યા. જેમ વેપાર ખાતામાંથી આપણે 5 વસ્તુમાંથી પસાર થયા હતા. વેપાર ખાતાનો અર્થ, વેપાર ખાતાના હેતુઓ, વેપાર ખાતાનું મથાળું, વેપાર ખાતાની વિગતો એટલે ઉધાર બાજુની વિગતો અને જમા બાજુની વિગતો, અને નંબર 5 વેપાર ખાતું કાચો નફો કે કાચી ખોટ બતાવે છે, યાદ હોય તો અહીંયા પણ આપણે 5 વસ્તુમાંથી પસાર થયું. વેપાર ખાતું જેમ ભણ્યા ને એવી જ રીતે નફા નુકસાન ખાતું ભણવાનું. પણ
અહીંયા નફા નુકસાન ખાતું તમારે એનો સ્પેસિમેન સામેના પેજ ઉપર છે 115 116 ઉપર જુઓ, એનો નમૂનો જુઓ. નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો બહુ મોટો છે. પેજ નંબર 115 ઉપરથી ચાલુ થાય ને 116 ઉપર પૂરું થયું જુઓ. તો હવે હું આજે તમને પેજ નંબર 114 ઉપર સૌથી પહેલાં આ પેજ નંબર 114 નફા નુકસાન ખાતાનો અર્થ સમજાવું છું. તો કે એમાં તમે ધ્યાન આપજો, ઇંગ્લિશમાં લખ્યું મિનિંગ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. બરાબર ધ્યાન આપજો દરેક વિદ્યાર્થી, મિસ નહીં કરતા. અને જેટલી વખત ન સમજાય ને એટલું વખત વિડીયોને સ્ટોપ કરીને અથવા તો રિવર્સ લઈને બેક પાછો લઈને અને પાછો સમજવાની કોશિશ કરજો. સ્ટોપ કરીને પાછો રિવર્સ લ્યો, સ્ટોપ કરીને પાછો રિવર્સ લ્યો. હું શું બોલ્યો તો એને બરાબર ડાયજેસ્ટ કરતા શીખો, એને સમજવાની કોશિશ કરો. અને ન સમજાય તો મને ફોન કરીને ગમે ત્યારે પૂછી શકશો. તમારે મને ફોન કરીને પૂછવાનું છે. રોજે રોજના ડાઉટ સોલ્યુશન હોવા જોઈએ. ડાઉટ સોલ્યુશન થઈ જ જવા જોઈએ. ડાઉટ સોલ્યુશન એકાઉન્ટની અંદર ચડત નથી કરવાના કે આજે નથી આવડ્યું કાલે પૂછી લઈશ, એવું નથી કરવાનું મારે. ડાઉટ સોલ્યુશન થયું, ડાઉટ સોલ્યુશન ડાઉટ આવ્યા એટલે તે જ દિવસે જ એનો નિકાલ કરી નાખવાનો છે, ડિસ્પોઝ કરી નાખવાના. મને ફોન કરીને પૂછી લેવાનું છે. વેપાર ખાતા નંબર 1 નફા નુકસાન ખાતાનો અર્થ મેં બોર્ડ ઉપર લખ્યો છે, આપણે તરત જ યાદી અપાવે છે. વેપાર ખાતા દ્વારા કાચો નફો, ત્યાંથી ચાલુ કર્યું કેમ કે આની પહેલાં તમે કયું ખાતું બનાવ્યું હશે? નફા નુકસાન ખાતું, વેપાર ખાતું બનાવ્યું હોય છે. તો કે વેપાર ખાતા દ્વારા શું શોધેલું હશે તમે? વેપાર ખાતા દ્વારા કાચો નફો શોધેલો હશે કે કાચી ખોટ શોધેલી હશે? હશે કે નહીં? બોલો હા કે ના. વેપાર ખાતામાંથી શું મળે? વેપાર ખાતું બંધ કરો એટલે તમને પરિણામ શું મળે? કાચો નફો, કાચી ખોટ. તો કાચો નફો કે કાચી ખોટ જાણ્યા બાદ અહીંયા પૂગી ગયા આપણે. વેપાર ખાતા દ્વારા કાચો નફો કે કાચી ખોટ જાણ્યા બાદ ધંધાના અન્ય ખર્ચા, તો હજી ધંધાના અન્ય ખર્ચા તો લેવાના બાકી જ છે. ધંધાના અન્ય ખર્ચા તથા ઉપજો જેટલા ખર્ચા હોય સેમ પીરિયડ માટે, દાખલા તરીકે 1/4/17 વર્ષ ચાલુ થયું તો 31/3/18 વર્ષ પૂરું થાય, તો સેમ 12 મહિનાના ગાળાની અંદર જેટલા ખર્ચા થયા એટલી જ સામે ઉપજ ધ્યાનમાં લેવાની. 1/4 ચાલુ કરશું ને 31 માર્ચે પૂરું કરશું એટલે 12 મહિનાના જેટલા ખર્ચા થયા એટલા જ સામે 12 મહિનાની ઉપજ તમારે બતાવવાની છે. ધંધાના અન્ય ખર્ચા તથા ઉપજોને નોંધીને, ધંધાના ખર્ચા ક્યાં ક્યાં થયા? આપણને એમ થાય કે ખર્ચા તો સાહેબ આપણે જોઈ લીધા, એ ખરીદીના ખર્ચા હતા. મજૂરી, રેલવેનું, આવક માલ ગાડા ભાડું યાદ હોય તો, પછી કારખાનાના ખર્ચા જોયા યાદ હોય તો, ઉત્પાદક મજૂરી, રોયલ્ટી, કારખાનાનું ભાડું, કારખાનાની વીજળી, એ બધું ખરીદીના ખર્ચા અને કારખાનાના ખર્ચા હતા. હજી અન્ય ખર્ચા નોંધવાના બાકી છે. અન્ય ખર્ચા અને ઉપજોને નોંધીને ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ શોધવામાં આવે છે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અહીંયા શબ્દ વાપરો છે ચોખ્ખો નફો, જેને ઇંગ્લિશમાં નેટ પ્રોફિટ કહેવાય. ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ શોધવા માટે તૈયાર કરવામાં આવતું ખાતું એટલે નફા નુકસાન ખાતું. તો હવે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે વેપાર ખાતામાંથી તમને શું પરિણામ મળે? તો કે વેપાર ખાતામાંથી તમને કાચો નફો અથવા કાચી ખોટ મળે. તો નફા નુકસાન ખાતામાંથી તમને શું પરિણામ મળે? બોલો બધાય. તો કે નફા નુકસાન ખાતામાંથી ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ મળે, જેને ઇંગ્લિશમાં નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ કહેવામાં આવે છે. આગળ નેટ શબ્દ આવશે, નેટ. આની અંદર ગ્રોસ શબ્દ આવે. ગ્રોસ એટલે કાચો, નેટ એટલે ચોખ્ખો. તો ફરી વખત નફા નુકસાન ખાતાનો અર્થ જોઈ લઈએ. આપણે આગળ વધવું છે નમૂના તરફ, એ પહેલાં એની થિયરી સમજી લઈએ. જોકે હું તમને થિયરીનો ફોટો પાડીને મોકલીશ, એ તમારે થિયરી ઉતારવાની છે. વેપાર ખાતા દ્વારા કાચો નફો, આની પહેલાંનું ખાતું તમે વેપાર ખાતું દોરેલું હશે. તો વેપાર ખાતા દ્વારા કાચો નફો કે કાચી ખોટ જાણ્યા બાદ ધંધાના અન્ય ખર્ચા તથા ઉપજોને, ધંધાના અન્ય ખર્ચા, કેટલા બધા ખર્ચા હોય? ખર્ચ કર્યા વગર ધંધો થાય? બોલો હા કે ના. તમે ખર્ચ નહીં કરો, યાને કે બીજી એક વાત સમજાવું, તમારે ધંધો કરવો હોય તો મૂડી રોકાણ કરવું પડે કે નહીં? સિમ્પલ વાત, બોલો, કોમન સેન્સની વાત આવી. તમારે ધંધો કરવો હોય તો પહેલાં રૂપિયા રોકવા પડે કે નહીં? તો રૂપિયા તો રોકાઈ ગયા એટલે ધંધો થાય, પણ તમારે બીજા ખર્ચાઈ કરવા પડે ને. ખર્ચ વગર તો ઉપજ થવાની નથી. દાખલા તરીકે તમે જે વેપારી જે ચીજ વસ્તુનો વેપાર કરતો એને માલ કહેવાય. તો તમે દાખલા તરીકે માનો કે તમે કાપડના વેપારી છો તો કાપડની ખરીદી કરવા તો જવી પડે ને. ખરીદી કર્યા વગર કાપડનું વેચાણ કેમ કરશો? એટલે એના માટે તમારે પહેલાં ખરીદી કરવી પડે, એટલે તમારે ખર્ચ કરવા પડે. એની પાછળ બીજા ખરીદી પાછળના ખર્ચ કરવા પડે. એ ઉપરાંત ધંધો ચલાવવા માટે અમુક સ્થિર ખર્ચાઈ કરવા પડે. તો સ્થિર ખર્ચ કરો છો, ખરીદીના ખર્ચ કરો તો સામે ઉપજે થાય ને. ખર્ચ કરો છો તો સામે ઉપજે હોય. બે સાઈડ વિચારો, એક બાજુ ખર્ચા હોય, એક બાજુ આવકો હોય. એક બાજુ ખર્ચ હોય તો એક બાજુ ઉપજ હોય. તો ફરી વખત વેપાર ખાતું બનાવ્યા બાદ વેપાર ખાતા દ્વારા કાચો નફો કે કાચી ખોટ
જાણ્યા બાદ તમે કાચો નફો કે કાચી ખોટ જાણી લીધી, એ જાણ્યા બાદ ધંધાના અન્ય ખર્ચા તથા ઉપજોને ધ્યાન નોંધીને, ધંધાના અન્ય ખર્ચાય નોંધવા પડશે અને ધંધાની અન્ય ઉપજો નોંધવી પડશે. એને માટે એ નોંધીને તમે શું શોધવા માગો છો? તો કે નફા નુકસાન ખાતામાંથી ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ શોધવા માટે તૈયાર કરવામાં આવતું ખાતું એટલે નફા નુકસાન ખાતું. આ નફા નુકસાન ખાતાનો અર્થ છે. તો નફા નુકસાન ખાતું એટલે શું? વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન થાય, કોઈ દી નામે ન સાંભળ્યું હોય તો વેપાર ખાતું બનાવ્યા બાદ વેપાર ખાતા દ્વારા કાચો નફો કે કાચી ખોટ શોધ્યા બાદ અથવા જાણ્યા બાદ ધંધાના અન્ય ખર્ચા અને ઉપજો નોંધીને ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ જાણવા માટે તૈયાર કરવામાં આવતું ખાતું એટલે નફા નુકસાન ખાતું. નંબર 2, નફા નુકસાન ખાતાનો હેતુ. બીજો, આપણે શા માટે નફા નુકસાન ખાતું બનાવવું પડે છે? નફા નુકસાન આ અર્થ છે ને એ નંબર 1 છે. પછી નંબર 2 ઉપર છે નફા નુકસાન ખાતાનો હેતુ શું? એટલે હેતુને ઇંગ્લિશમાં પર્પઝ કહેવાય. પર્પઝ એટલે હેતુ, ઓબ્જેક્ટ એટલે હેતુ. નફા નુકસાન ખાતું શા માટે બનાવવામાં આવે છે? હેતુ શું એનો? અર્થ તો જોઈ લીધો કે ચોખ્ખો નફો ચોખ્ખી ખોટ શોધવા માટે આપણે નફા નુકસાન ખાતું બનાવવું છે. હેતુ એ છે કે હિસાબી સમયગાળા દરમિયાન, જો લખ્યો છે શબ્દ ધ્યાન આપજો એમાં, પેજ નંબર 114 ઉપર, હિસાબી સમયગાળા દરમિયાન. હિસાબી સમયગાળો એટલે એકાઉન્ટિંગ પીરિયડ કહેવાય. હિસાબી સમયગાળો, તો દાખલા તરીકે હિસાબી સમયગાળો હું તમને બતાવું, 12 માસ જ થશે. કેમ? 12 માસ મીન્સ 1 વર્ષ થશે. આપણે માસમાં લખો તો 12 માસ લખવા પડે ને વર્ષમાં લખો તો 1 લખવો પડે. બરોબર છે? હવે 1/4/2000 દાખલા તરીકે 19 થી 31/3/2000 બરાબર યાદ રાખજો. 1/4/2019 થી 31/3/2020 આ 12 માસનો ગાળો થયો. 1 એપ્રિલે સ્ટાર્ટ થાય ને પછીના વર્ષે 31 માર્ચે વર્ષ પૂરું થાય. એટલે આ 12 માસના ગાળા દરમિયાન મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું છે. 1/4/19 થી 31/3/2020 આ સમયગાળો 12 માસનો સમયગાળો છે અથવા તો 1 વર્ષનો સમયગાળો છે. એ હિસાબી સમયગાળા દરમિયાન ચોખ્ખો નફો અથવા ચોખ્ખી ખોટ બેમાંથી એક જ આવે. પરિણામ બેમાંથી એક જ હોય. તમને એમ થાય સાહેબ બેય ન આવે? વેપાર ખાતાઓ આપણે જોયું તો વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ કાચો નફો લખ્યો તો જમા બાજુ કાચી ખોટ લખી. બેય બાજુ ન હોય, બેય ન હોય, બેમાંથી એક જ હોય. પરિણામ તો એક જ હોય ને. તમે પાસ અને નાપાસ એમ સમજો, એવી રીતે સમજો છો. પાસે થવાય ને નાપાસે થવાય, બેમાંથી એક જ હોય ને. આપણે ઘરે કહી દઈએ કે હું પાસ થઈ ગયો કે હું પાસ થઈ ગઈ, અથવા હું એમ કહું હું નપાસ થયો કે નપાસ થઈ, બેમાંથી એક જ બોલો કે બેય બોલો? પાસ થયા અને નપાસે થઈ એવું બોલો છો? તો કે એવું ન હોય, બેમાંથી એક જ હોય. કા પાસ અથવા નપાસ, અથવા શબ્દ આવે, કા કાચો નફો અથવા કાચી ખોટ. એવી રીતે ચોખ્ખો નફો અથવા ચોખ્ખી ખોટ મળે છે. જાણવા માટે નફા નુકસાન ખાતું બનાવવામાં આવે છે. હિસાબી સમયગાળા દરમિયાન ચોખ્ખો નફો એટલે આ ગાળા દરમિયાન, આ 12 માસના ગાળા દરમિયાન ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ જાણવા માટે નફા નુકસાન ખાતું બનાવવામાં આવે છે. નફા નુકસાન ખાતાનો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હોય તો ચોખ્ખો નફો આવે અને ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધુ હોય તો ચોખ્ખી ખોટ આવે. અંડરલાઇન કરી લ્યો, હાઇલાઇટ કરી લ્યો. પેન્સિલ હોવી જ જોઈએ. દરેક વિદ્યાર્થી પેન્સિલથી હાઇલાઇટ કરી લેશે. નફા નુકસાન ખાતાનો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હોય તો ચોખ્ખો નફો આવે અને ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધુ હોય તો ચોખ્ખી ખોટ. એને હું તમને પ્રેક્ટિકલી બોર્ડ ઉપર સમજાવું છું તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. આ એક નફા નુકસાન ખાતું હું દોરું છું તમારી સામે. એમાં તારીખનું ખાનું તો હોય જ નહીં. નફા નુકસાન ખાતું ઉપર હેડલાઇન લખવાની હોય, પણ હું તમને ખાલી સમજાવું છું એટલે તારીખ નથી લખતો. તારીખ તો ઉપર લખવી જ પડશે તમારે. 31/3 દાખલા તરીકે જે આવતી હોય, 31/3/17, 31/3/18, 31/3/19, ઉપર 31 માર્ચ આવશે. તો અહીંયા ઉધાર લખીશું ડાબી બાજુ, વિગત, રકમ રૂપિયા, વિગત અને રકમ રૂપિયા, અને કોર્નર ઉપર જમા લખીશ. આ નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો તો આપણે દોરવાનો જ છે, હમણાં આવશે. નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો પેજ નંબર 115 ને 116 ઉપર છે જ. પણ હું તમને ચોખ્ખો નફો કેમ આવે ને ચોખ્ખી ખોટ કેમ આવે એ સમજાવું છું. એને હું લખ્યું વાંચો. એમાં નફા નુકસાન ખાતાનો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હોય એટલે અહીંયા જે આમ તમે સરવાળો કરશો ને, આમ એરો મારું છું, આ રકમ આ બધી વિગતનો તમે સરવાળો કરવાના છો. તો નફા નુકસાન ખાતાનો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હોય એટલે આ જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હોય એ ઉપાડીને તમારે ઉધાર બાજુ મૂકવાનો. અહીંયા જે અમાઉન્ટ હોય ને એ તમારે અમાઉન્ટ અહીં મૂકવાની.
ઉપર એક લીટી, નીચે બે સમાંતર લીટી. અહીંયા જે અમાઉન્ટ હોય ને એ તમારા અમાઉન્ટ અહીં મૂકી દેવાની. થઈ ગયું. આ વેપાર નફા નુકસાન ખાતાનો બે બાજુનો સરવાળો સરખો કર્યો, પણ કઈ સાઈડનો સરવાળો વધારે હતો? જમા બાજુનો. જો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હોય તો ચોખ્ખો નફો આવે. એ તફાવતની રકમ ક્યાં આવે? તો કે ઉધાર બાજુ આવે. આ જગ્યાએ આવશે. અહીંયા તફાવતની રકમ આવશે આ જગ્યાએ. હું એને ક્વેશ્ચન માર્ક લખું છું અને તફાવતની રકમ લખું છું. તફાવતની રકમ તમને ખબર છે, તમે જોઈ લીધું પહેલું ઉદાહરણ. હવે અહીંયા જે અમાઉન્ટ હોય ને બધી, આ જે રકમ હોય ને એ રકમ તમારે બાદ કરવાની. અહીં બધી રકમ લખી હશે આમ. આ કુલ સરવાળો જે કર્યો છે એમાંથી આ રકમ તમારે બાદ કરશો એટલે તફાવતની રકમ અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક પ્રશ્ન ચિહ્ન છે. ત્યાં તમને તફાવતની રકમને શું કહેવાય? ચોખ્ખો નફો. કેમ કે આ જમા બાકી આવી. નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીને ચોખ્ખો નફો કહેવાય. આ જમા બાકી છે. કેમ જમા બાકી? તો કે તમે 9મા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા ખાતા વહી ખતવણીમાં. ખાતું બંધ કરતા 3માંથી એક જ સ્થિતિ આવે. કોઈ પણ ખાતાની ઉધાર બાકી આવે, અથવા બોલું છું જમા બાકી આવે, અથવા ખાતું સરભર થાય. બે બાજુનો સરવાળો સમાન થઈ જાય. તો અહીંયા તો ખાતાની બાકી કાઢવી છે જમા, એટલે જમા બાજુનો સરવાળો વધારે થશે. એ સરવાળો ઉપાડીને તમારે ઉધાર બાજુ મૂકવાનો છે. તફાવતની રકમ અહીં ઉધાર બાજુ મૂકવાની છે. પછી તમે સરવાળો કરો એટલે હવે સરવાળો ઉધાર બાજુ ઓકે થઈ જાય. પણ આ તફાવતની રકમને લેબલ ક્યું મારવું? પહેલાં તો તફાવતની રકમને બાકી કઈ કહેવાય? ઉધાર અને જમાની દ્રષ્ટિએ, નામાની દ્રષ્ટિએ તો કે જમા કહેવાય. યાદ રાખો, જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય એટલે જમા બાકી કહેવાય. ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો ઉધાર બાકી કહેવાય. પણ એ જમા બાકીને નામ શું આપો? તો કે ચોખ્ખો નફો. જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો એને જમા બાકી કહેવાય અને એને ચોખ્ખો નફો કહેવાય. અને જો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે આવે, ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધુ હોય તો ચોખ્ખી ખોટ, જે તમે અહીંયા લખવાના છો. ચોખ્ખી ખોટ યાદ રાખજો. પરિણામ બેમાંથી એક જ આવશે. તમે દાખલો ગણતા હોય ત્યારે તમારે કાં ચોખ્ખો નફો અહીંયા લખશું તો ચોખ્ખી ખોટ નહીં લખવાની. તો જો ચોખ્ખો નફો નથી તો તમારે ચોખ્ખી ખોટ તો હશે જ. તો તમારે જમા બાજુ લખશો એ તમારો તફાવતની રકમ એ ચોખ્ખી ખોટ હશે. ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો ચોખ્ખી ખોટ આવે. જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો ચોખ્ખો નફો આવે. આ એનો હેતુ બતાવે છે. બીજું એક યાદી આપી દઉં કે અહીંયા હું આમ રાઉન્ડ મારું છું. બરાબર જોજો તમે, આ વિગતના ખાનામાં હું રાઉન્ડ મારું છું. આ રાઉન્ડનો મતલબ હું, એટલે કે અહીંયા તમે જે વર્ક કરો છો ને, અહીંયા અમાઉન્ટ લખો છો, અહીંયા આવશે હમણાં આપણે નમૂનો આવશે ત્યારે હું તમને કહી, પેજ નંબર 115 ઉપર આપણે બોર્ડ ઉપર દોરીને સમજી લઈએ. તો કે અહીંયા તમે જે પ્લસ માઇનસ કરતા હોય ને, દાખલા તરીકે તમે વેપાર ખાતા શું કર્યું હતું? અહીં ખરીદી લખી હતી. ખરીદીમાંથી પછી તમે ખરીદ પરત બાદ કર્યું હતું. એટલે અહીંયા જે વર્ક કરો છો ને એને ઇનર કોલમ કહેવાય. અને અહીંયા જે રકમ લખો ને એને આઉટર કોલમ કહેવાય. ઇનર કોલમ એટલે અંદરના ભાગમાં, આઉટર કોલમ એટલે બહારના ભાગમાં. તમે પહેલી વખત કરો છો એટલે યાદી આપું છું. 12મા ધોરણવાળાને ખબર જ હોય. અહીંયા જે વિગતના ખાનામાં અહીં રકમ લખો ને એને ઇનર કોલમ કહેવાય. અને આઉટર રકમના ખાનામાં જે રકમ લખો ને એને આઉટર કોલમ કહેવાય. અહીંયા જે રકમ લખો, અહીં તમે વેચાણ લખ્યું હતું યાદ કરો, તો એમાંથી વેચાણ પરત બાદ કર્યું હતું. તો અહીંયા તમે જે આ રકમ લખો છો ને, આ 2,20,000 દાખલા તરીકે -20,000, તો આ ઇનર કોલમ કહેવાય. આ ઇનર કોલમ, આઉટર કોલમ. ઇનર કોલમ એટલે અંદરના ભાગમાં, આઉટર કોલમ એટલે બહારના ભાગમાં. પહેલી વખત છે એટલે તમને યાદી આપતો જાઉં છું. આ બધું તમારે 12મા ધોરણમાં કામ લાગશે. જોકે મેં પહેલાંથી જ કીધું, એલર્ટ લેક્ચરે હું તમને કહેતો જાઉં, 12મો ધોરણ તમે ભણો છો એમ માનીને ભણજો. હવે સિરિયસલી ભણવાનું છે આ ચેપ્ટર. એકો એક શબ્દ, લીટી નહીં, એકો એક શબ્દ ઉપર તમારે મહત્ત્વ આપવાનું છે. ન સમજાઈને મને ફોન કરીને પૂછવાનું છે. તો આ મેં ખાલી સમજાવવા માટે કીધું હતું કે અહીં રાઉન્ડ માર્યા છે, એ વિગતના ખાનામાં રાઉન્ડ માર્યા, એ ઇનર કોલમ કહેવાશે. આ ઇનર કોલમ, આઉટર કોલમ, ઇનર કોલમ, આઉટર કોલમ. અહીંયા રકમ લખીએ અને અંદરના ભાગમાં રકમ લખી કહેવાય. અહીંયા રકમ લખીએ અને આઉટર કોલમ કહેવાય. અહીંયા રકમ લખીએ, આંકડો લખતા હોય રકમ, એને ઇનર કોલમ કહેવાય. અહીંયા રકમ લખો એટલે આઉટર કોલમ કહેવાય. અહીંથી તમે સરવાળા બાદ બાકી કરીને તમે અહીં લખી નાખો છો એટલે આ આઉટર કોલમની રકમ કહેવાય. જેવી રીતે ઉધાર બાજુ થઈ શકે એવી રીતે જમા બાજુ થઈ શકે. હેતુ, નફા નુકસાન ખાતાનો હેતુ પૂરો થઈ ગયો છે. ત્રીજો, નફા નુકસાન ખાતાનું મથાળું સમજાવું છું. જેમ વેપાર ખાતાનું મથાળું સમજાય એવી રીતે નફા નુકસાન ખાતાનું મથાળું સમજી લઈએ. તો નફા નુકસાન ખાતાનું મથાળું: શ્રી ખાલી જગ્યાનું તારીખ ખાલી જગ્યાના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું સમયગાળાનું નફા નુકસાન ખાતું. દાખલા તરીકે તમને ઉદાહરણ આપે છે. તો 1/4/14 થી 31/3/15 સુધીના સમયગાળાનું શ્રી રમણનું નામ જ રાખ્યું છે ને, માલિકનું નામ લખવાનું છે. રમણનું નફા નુકસાન ખાતું તો નીચે મુજબ મથાળું હોય. સામાન્ય રીતે વેપાર ખાતાની જેમ જ નફા નુકસાન ખાતાનો સમયગાળો 12 માસનો હોય છે. મેં તમને લખી દીધું છે કે નફા નુકસાન ખાતાનો સમયગાળો કેટલા માસનો હોય છે? 12 માસનો હોય છે. 12 માસ એટલે 1 વર્ષ.
નફા નુકસાન ખાતાનો સમયગાળો વેપાર ખાતાની જેમ 12 માસનો જ હોય અને ઉપર તમારે હેડલાઇન લખવાની છે તો હું તમને હેડલાઇન લખી દઉં છું વ્યવસ્થિત એટલે તમને દાખલો ગણવામાં ખ્યાલ આવશે. દાખલા તરીકે તમારી સામે આ નફા નુકસાન ખાતું દોર્યું. તો ઉપર તમારું જુઓ મથાળું એને બતાવે છે શ્રી રમણનું. રમણ એ માલિક છે તો પહેલાં તમારે ઉધાર, અહીંયા ડાબી બાજુ ઉધાર લખી લેવાનું, કોર્નર ઉપર જમણી બાજુ જમા લખી લેવાનું. કેમ કે નફા નુકસાન ખાતું પાછળ ખાતું શબ્દ આવે, જુઓ ખાતું શબ્દ આવે ને એટલે એને ઉધાર જમાના નિયમો લાગુ પડે. તો તમારે કોર્નર ઉપર ઉધાર અને જમા લખવા પડે. ડાબી બાજુ ઉધાર લખવાના, જમણી બાજુ કોર્નર ઉપર જમા લખવું ફરજિયાત છે. પછી આમાં વિગતનું તારીખનું ખાનું રાખવાનું ન હોય એટલે વિગત, રકમ રૂપિયા, વિગત, રકમ રૂપિયા. હવે ઉપર એને મથાળો આપ્યો ને એવું મથાળો આપું છું. જુઓ એને મથાળું શું લખ્યું, એક લીટી લખી છે તો આપણે લખવાનું શ્રી માલિકનું નામ, રમણનું, તારીખ. જુઓ તારીખ એમાં લખી છે 31/3/2015 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાન ખાતું. નફા નુકસાન ખાતું. તમને એમ થાય સાહેબ 2015 જ કેમ? એ તો તમે તમારી રીતે ઉદાહરણ લઈ શકો. 15 લઈ શકો, 16, 17, 18, 19, 20, 22 નહીં લેતા, 21 નહીં લેતા કેમ કે 2021નો હજી 31 માર્ચ નથી આવ્યો. એટલે 31/3/20 લઈ શકો, 31/3/19 લઈ શકો, 31/3/18 લઈ શકો. તો ઉદાહરણ છે આ 31/3/15 છે. આ એનું મથાળું છે. મથાળાને ઇંગ્લિશમાં હેડલાઇન કહેવાય, હેડિંગ કહેવાય. આપણી ભાષામાં હેડિંગ કયો, હેડલાઇન કયો, ગુજરાતીમાં મથાળું કયો. 12મા ધોરણમાં બોર્ડમાં 11 માર્કનો દાખલો ફરજિયાત પૂછાય છે, એમાં મથાળું લખવું ફરજિયાત છે. આ મથાળું લખ્યું કહેવાય. શ્રી રમણ કોણ? માલિક. તમે રમણ ખાલી ઉદાહરણ આપ્યું છે, કોઈ પણ માલિકનું નામ દાખલામાં આપશે. તારીખ 31/3/15 રોજ પૂરા થતા વર્ષનું, ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું, જેમ વેપાર ખાતા ઉપર લખ્યું હતું ને એવી જ રીતે કોમન તમારે અહીં ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું લખવાનું. ત્યાં વેપાર ખાતું લખ્યું હતું ને એની જગ્યાએ તમારે હવે નફા નુકસાન ખાતું લખી નાખવાનું. હાલો ઓકે, પછી આગળ વધીએ. ક્લિયર? નંબર 4 નફા નુકસાન ખાતાની વિગતો. તો નફા નુકસાન ખાતાની વિગતો તમે જોઈ શકો પેજ નંબર 115 ઉપર. જુઓ ઉધાર બાજુની વિગતો અને જમા બાજુની વિગતો, એટલે એને 2 ભાગમાં ચર્ચા કરી છે. તો આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, પછી હું તમને નમૂનો એના પછીના લેક્ચરમાં સમજાવીશ. લેક્ચર નંબર 6માં જ હશે. આટલું હું તમને પેજ નંબર 114 સુધી સમજાવીશ. નફા નુકસાન ખાતાની વિગતો એટલે આઇટમ્સ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુની વિગતો અને નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુની વિગતો, 2 વિગતો સમજાવી છે ને. તો આ ઉધાર બાજુની વિગતો છે અને આ જમા બાજુની વિગતો છે. કેમ કે નફા નુકસાન ખાતાને 2 બાજુ હોય છે, ઉધાર બાજુ અને જમા બાજુ. ડાબી બાજુને ઉધાર બાજુ કહેવાય, જમણી બાજુને જમા બાજુ કહેવાય. 2 બાજુ વિગત રકમ એવું લખવામાં આવે છે. વિગતના ખાનામાં શું લખવું, રકમમાં શું લખવું, અહીંયા જમા બાજુ વિગતના ખાનામાં શું લખવું અને અહીંયા જમા બાજુ રકમના ખાનામાં શું લખવું એ તમને સમજાવે છે. તો પહેલાં એને ઉધાર બાજુની વિગત લીધી. કેમ? નામા પદ્ધતિમાં પહેલેથી જ લ્યુકા પેસિઓલીએ જ્યારે એને શોધ કરી લે છે ત્યારે પહેલો જ એનો શબ્દ ઉધાર શબ્દ પાડેલો છે. પહેલો જ એના મનમાં ઉધાર શબ્દ આવેલો, એટલે ઉધાર સાઈડ પહેલું ક્લિયર થતી આવે છે. હજી તમે 12મા ધોરણમાં જશો એમાં ઉધાર સાઈડ જ પહેલી ક્લિયર કરતા જાય છે અને પછીની નેક્સ્ટ જમા સાઈડ લે છે. તો પહેલાં ઉધાર બાજુ જાઓ, એમાં અ બ ક ડ ઈ, અ બ ક ડ ને ઈ 5 વસ્તુ સમજાવી. અને ઉધાર બાજુ, ઉધાર બાજુ સૌથી પહેલાં શું લખાય? તો કે આની પહેલાંનું ખાતું કયું ખોલ્યું હતું? વેપાર ખાતું. તો વેપાર ખાતાનું પરિણામ તો લઈ આવવું પડે ને. વેપાર ખાતાનું પરિણામનું નામ બોલો બધાય. કાચો નફો અથવા કાચી ખોટ, અથવા બોલું છું બેમાંથી એક જ હોય, 2 ન હોય. તો કાચી ખોટ લખવાની છે તમારે. સૌથી પહેલાં શું લખવાની? કાચી ખોટ. ક્યાંથી લઈ આવ્યા? વેપાર ખાતેથી લાવ્યા. વેપાર ખાતેથી લાવ્યા. કાચી ખોટ ક્યાંથી લઈ આવ્યા હોય? અહીં રાઈટ કરું છું, આ આંકડો લખું છું, એ વેપાર ખાતેથી લાવ્યા. કેમ કે તમે વેપાર ખાતું બંધ કર્યું હોય, વેપાર ખાતું જ્યાં સુધી ન તૈયાર કરો ને ત્યાં સુધી નફા નુકસાન ખાતું તૈયાર નહીં થાય. કેમ? એનું પરિણામ અહીં તમારે લઈ આવવું પડે. જુઓ વેપાર ખાતાનું પરિણામ આંકડો ત્યાંથી અહીં લઈ આવવો પડે. કાચી ખોટ એને ગ્રોસ લોસ કહેવાય. વેપાર ખાતાનું પરિણામ કાચી ખોટ દર્શાવતું હોય તો, એ તો કાચો નફો હોય, કાચો નફો હોય તો જમા બાજુ લખાય.
કાચી ખોટ દર્શાવતું હોય તો તે રકમ નફા નુકસાન ખાતામાં આગળ લાવવામાં આવે છે. વેપાર ખાતું જો કાચી ખોટ દર્શાવતું હોય તો એનું પરિણામ અહીંયા નફા નુકસાન ખાતામાં આગળ લઈ જવું એટલે નફા નુકસાન ખાતામાં લઈ જવું. નફા નુકસાન ખાતામાં આગળ લાવવામાં આવે છે. નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ સૌપ્રથમ કાચી ખોટ દર્શાવવામાં આવે છે. અંડરલાઈન કરો. નફા નુકસાન ખાતામાં સૌપ્રથમ શું દર્શાવવામાં આવે છે? બોલો બધાય. નફા નુકસાન ખાતામાં સૌપ્રથમ કાચી ખોટ દર્શાવવામાં આવે છે. નફા નુકસાન ખાતાની શરૂઆત ઉધાર બાજુથી કરવી હોય તો શું લખીને કરવાની? કાચી ખોટ. નફા નુકસાન ખાતાની શરૂઆત હંમેશા કાચી ખોટથી થાય, પણ ઉધાર બાજુ. નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ સૌથી પહેલાં શું લખાય? કાચી ખોટ. નફા નુકસાન ખાતામાં સૌપ્રથમ અંડરલાઈન કરો, હાઇલાઇટ કરો. દાખલો ગણતા આવશો ત્યારે કામ લાગશે. નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ સૌપ્રથમ કાચી ખોટ દર્શાવવામાં આવે છે. પછી બો, એમાં બો લખે છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં બરાબર મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. વહીવટી ખર્ચા, વહીવટી ખર્ચનું બીજું નામ ઓફિસ ખર્ચા. યાદી આપું છું, 12મા ધોરણની દ્રષ્ટિએ કામ લાગશે. અતિ મહત્વનું છે. 12મા ધોરણમાં એક બીજા ભાગની અંદર ચેપ્ટર આવે છે હિસાબી ગુણોત્તર. હિસાબી ગુણોત્તર, ગુણોત્તર હિસાબો તમારે ગુણોત્તર દ્વારા શોધવાના. એમાં એમ તમને જાણવા મળશે કે વહીવટી ખર્ચનું બીજું નામ શું છે, એ તમારે જરૂર પડશે. વહીવટી ખર્ચા. વહીવટી ખર્ચાનું બીજું નામ શું છે? ઓફિસ ખર્ચા. યાદ રાખજો, વહીવટી ખર્ચાનું બીજું નામ ઓફિસ ખર્ચા છે. તો ઓફિસ ખર્ચા લખવાના. સામે દેખાય જ છે, પેજ નંબર 115 ઉપર ટાઇટલ આવી ગયું, વહીવટી કાઉન્સમાં ઓફિસ ખર્ચા. બોલો બધાય, વહીવટી ખર્ચનું બીજું નામ બોલો. ઓફિસ ખર્ચા. ઓફિસ ખર્ચનું બીજું નામ બોલો. વહીવટી ખર્ચા. જે ખર્ચા ધંધાના વહીવટ કરવા માટે કરવામાં આવે તેને વહીવટી ખર્ચા કહેવાય છે. જે ખર્ચા ધંધાનો વહીવટ તો કરવો પડે ને. વહીવટ વગર તો ધંધો કેમ કરો? નફો થાય જ નહીં. જે બિઝનેસમેનનો, જે ધંધાના માલિકનો, એટલે ધંધાનો જે પ્રોપરાઇટર હોય, બિઝનેસ પ્રોપરાઇટર, એનું આવનારા દિવસોનું ધંધાનું પ્લાનિંગ, અવ્વલ નંબરનું પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ. પ્લાનિંગ પ્રમાણે એને ધંધો કરવાનો હોય. તો કેટલું રોકાણ કરવું, કેટલા ખર્ચ ઉપર કાપ મૂકવો, કેવી રીતે નવા બિઝનેસ તરફ આગળ વધવું, એ બિઝનેસની અંદર નવું કેટલું રોકાણની જરૂર પડશે, એની અંદર કેટલા ટકા ગયા પછી કેટલું રિટર્ન છૂટશે, તો વર્તમાનનો બિઝનેસ સમેટવો કે એમાં આગળ વધવું, એ બહુ અગત્યની મેટર છે. એટલે કે એ મેનેજમેન્ટ સાઈડ તરફ જાય છે. હવે ટૂંકમાં વહીવટ કરવો પડશે. વહીવટ કરવામાં આવે છે. ધંધાના વહીવટ કરવા માટે જે ખર્ચા ધંધાના વહીવટ કરવો એટલે સંચાલન કરવું, વહીવટ કરવા માટે તેને કરવામાં આવે તેને વહીવટી ખર્ચા. દાખલા તરીકે ભાડું ચૂકવો છો તમે, ભાડે રાખ્યું હોય છે તો ભાડું ચૂકવવું પડે, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં રેન્ટ કહીએ. વેરા ચૂકવો છો એટલે ટેક્સ કહેવાય. ઓફિસ પગાર ચૂકવો છો તો આપણા ધંધાની અંદર કર્મચારીઓ કામ કરતા હશે, માણસો કામ કરતા, તો આપણે એને પગાર ચૂકવવો પડશે. પગાર ક્યારે આવે? મહિનાને અંતે ચૂકવો એને પગાર કહેવાય. રોજે રોજ ચૂકવો એને મજૂરી કે વેતન કહેવાય, દરમાયો કહેવાય. તમે મજૂર હોય તો તમે એને રોજ 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા ચૂકવી દો તો એને મજૂરી કહેવાય. પણ મહિનાને અંતે ચૂકવો તો એને પગાર કહેવાય. તો ઓફિસ પગાર ચૂકવો છો કેમ કે ઓફિસમાં માણસો કામ કરે છે. વીમા પ્રીમિયમ ચૂકવો કેમ કે વીમા કંપનીને તમે પ્રીમિયમ ભરેલું છે. ટપાલ ખર્ચ ચૂકવો છો તો મીન્સ કે તાર ટપાલ ખર્ચ, કોઈ પોસ્ટ ઓફિસમાં એવો ખર્ચ થયો હોય, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કવર મોકલા હોય, એની સ્ટેમ્પ ખરીદ્યા હોય, એ ટપાલનો ખર્ચ થયો હોય, તો એ બધું વહીવટી ખર્ચમાં આવે છે. સામે આટલા ખર્ચ બતાવે છે અહીંયા. એ આવશે ત્યારે, નમૂનો આવશે ત્યારે હું એક વિગત તમને સમજાવવાનો છું. વેચાણ વિતરણના ખર્ચા. જો અહીં લખ્યું પેજ નંબર 115 ઉપર જોશે દરેક વિદ્યાર્થી વેચાણ વિતરણના ખર્ચા, તો એને ઇંગ્લિશમાં સેલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ કહેવાય. હવે વેચાણ વિતરણના ખર્ચા ક્યાં થાય? તો કે માલનું વેચાણ અને વહેંચણી એટલે વિતરણ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. માલનું વેચાણ કરો, એક બાજુ માલની ખરીદી કરી છે તો હવે માલનું વેચાણ કરો. વેચાણ અને વહેંચણી ખર્ચ કરવા માટે જે ખર્ચા થાય તેને વેચાણ વિતરણના ખર્ચા કહેવાય. દાખલા તરીકે જાવક માલ ગાડા ભાડું, જેને હું જામા ગાભા તરીકે ઓળખું છું. યાદ રાખજો, આમા ગાભા વેપાર ખાતે ઉધાર, જામા ગાભા નન્નું ઉધાર. આવી રીતે યાદ રાખો, ફટાફટ પતી જશે ચેપ્ટર. આમા ગાભા નન્નું ઉધાર, આમા ગાભા વેપાર ઉધાર, આમા ગાભા વેપાર ખાતા ઉધાર, જામા ગાભા નન્નું ઉધાર. નન્નું ઉધાર એટલે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર. આમા ગાભા એટલે આવક માલ ગાડા ભાડું. આવક માલ ગાડા ભાડું એટલે વેપાર ખાતામાં આવે છે ઉધાર બાજુ. પેજ નંબર 110 ઉપર જોઈ લ્યો. આવક માલ ગાડા ભાડું એટલે તમે માલની ખરીદી કરો છો ત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ લાગે છે. તો તમારે દાખલા તરીકે અમદાવાદથી માલ ખરીદવો છે
તો ત્યાંથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન જે ચાર્જ લાગે અહીં લઈ આવવા માટે, માનો કે રાજકોટમાં માલ લઈ આવવો છે તો તમારે અમદાવાદથી માલ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં લઈ આવે ને આવક માલ ગાડા ભાડું કહેવાય. તમને ગાડા તો હોય નહીં તો ગાડા ભાડું કેમ બોલે છે? એનું એક નામ રાખ્યું છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું નામ રાખ્યું છે આવક માલ ગાડા ભાડું. તો ધંધાની ખરીદી કરો છો ત્યારે માલ આવકમાં છે એટલે એને આવક માલ ગાડા ભાડું કહેવાય, ઇનવર્ડ કહેવાય એને. અને જ્યારે તમે માલ વેચો છો ત્યારે તમારે આઉટવર્ડ કહેવાય. એક બાજુ ઇનવર્ડ છે, એક બાજુ આઉટવર્ડ છે. ઇનવર્ડ એટલે ખરીદી, આઉટવર્ડ એટલે વેચાણ. તો જેવી રીતે ખરીદીનો ખર્ચ આવક માલ ગાડા ભાડું કહેવાય એવી રીતે વેચાણનો ખર્ચ જાવક માલ ગાડા ભાડું કહેવાય. એટલે જામા ગાભા આવક, આમાં ગાભા વેપાર ઉધાર, જામા ગાભા નનનું ઉધાર. નનનું ઉધાર એટલે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર. પછી સેલ્સમેનનો પગાર કમિશન. આમાં તો ઘણા બધા ખર્ચ આપ્યા. જુઓ તમે પેજ નંબર 115 ઉપર જુઓ, અહીંયા ટાઇટલ છે જ વેચાણ વિતરણના ખર્ચા તો કેટલા બધા આવે. એ નમૂનો આવશે ત્યારે હું સમજાવીશ. અત્યારે તો ખાલી હાઇલાઇટ આપે છે. નાણાકીય ખર્ચા. નાણાકીય ખર્ચાને ઇંગ્લિશમાં ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સ કહેવાય અથવા ફિનાન્શિયલ એક્સપેન્સ કહેવાય. આ બતાવે છે અહીં નાણાકીય ખર્ચા બતાવ્યા પેજ નંબર 115 ઉપર નમૂનામાં જુઓ બધે નાણાકીય ખર્ચા. નાણાકીય ખર્ચમાં ક્યાં આવે? સાવ સહેલું, બધા પ્રકારના વ્યાજ આવે ને એને નાણાકીય ખર્ચ કહેવાય. તમે લોન લ્યો તો લોનનું વ્યાજ ભરો છો ને નાણાકીય ખર્ચ કહેવાય. જોઈએ આપણે ધંધામાં થતા નાણાકીય ખર્ચા જેવા કે મૂડી પરનું વ્યાજ. જો કીધું માલિકે જે મૂડી રોકી છે, મૂડી વગર ધંધો થાય? બોલો હા કે ના? તો મૂડી પરનું વ્યાજ ગણો એ નાણાકીય ખર્ચ કહેવાય. પછી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ. તમે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ભણી ગયા 7મા ચેપ્ટરમાં રોકડ મેળમાં, યાદ કરો. ધંધાના માલિકને બેંકમાંથી, બેંક જે પોતાના ખાતામાં સિલક હોય માલિકની એટલે કે ધંધાની બેંકમાં જે સિલક હોય તેના કરતાં વધારે રકમ ઉપાડવાની ફેસિલિટી, સગવડ આપવામાં આવે તેને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવામાં આવે છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે વન ટાઈપ ઓફ શોર્ટ ટર્મ લોન જ છે. તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે એક જાતની લોનનું વ્યાજ છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ જો પાછળ વ્યાજ શબ્દ આવે આવી રીતે યાદ રાખતા જજો. મૂડી પરનું વ્યાજ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ, બેંક લોનનું વ્યાજ. બેંક લોન એટલે લોંગ પીરિયડ માટે 5 વર્ષ, 3 વર્ષ, 10 વર્ષ માટે બેંક લોન તમે લ્યો છો તો એનું વ્યાજ ભરવાનું પાછળ વ્યાજ શબ્દ આવે. લીધેલી લોનનું વ્યાજ, બેંક ચાર્જિસ, બેંક કમિશન. બેંક ચાર્જિસ એટલે શું? આપણે એ 7મા ચેપ્ટરમાં આવી ગયું પહેલા ભાગમાં. બેંક કમિશન એટલે બેંક ચાર્જિસ એટલે આપણું બેંકમાં ખાતું હોય અને બેંક એ ખાતું ઓપરેટિંગ આપણને સેવા પૂરી પાડે, એ સેવા પૂરી પાડે બદલામાં આપણે નાનો એવો ચાર્જ ચૂકવવો પડતો હોય ને એને બેંક ચાર્જિસ કહેવાય. બેંક ચાર્જિસ એ ધંધાનો નાણાકીય ખર્ચ બને છે. પછી બેંકે આપણી પાસેથી કમિશન લીધું તો દાખલા તરીકે હું રિલાયન્સ કંપનીના ડિવિડન્ડ, રિલાયન્સ કંપનીના શેર મારી પાસે છે તો મેં એમ કીધું બેંકને, મારી બેંકમાં મારું ખાતું જે હાલે ને કે મારું ડિવિડન્ડ તમે રિલાયન્સ કંપનીમાંથી ઉઘરાવી આપો. તો રિલાયન્સ કંપનીમાંથી ડિવિડન્ડ એને મેળવી લીધું, મારા ખાતામાં જમા કરી દીધું. તો મારી પાસેથી કંપની, બેંક શું લે? કમિશન લે, કેમ કે મારા વતી કામ કર્યું છે, મને સેવા પૂરી પાડી છે. તો બેંક કમિશન એ ધંધાનો નાણાકીય ખર્ચ છે. બેંક ચાર્જિસ એ ધંધાનો નાણાકીય ખર્ચ છે. એનું લિસ્ટ અહીં બતાવે છે પેજ નંબર 115 ઉપર અને 116 ઉપર, 115 ઉપર સુધી બતાવે. પછી અન્ય ખર્ચા અને નુકસાન, અધર એક્સપેન્સીસ લોસ, પેજ નંબર 116 ઉપર અહીં લખ્યું છે અન્ય ખર્ચા અને નુકસાન. અહીં લખ્યું છે ને તે નમૂનો આવે ત્યારે હું સમજાવીશ. તો ઉપર દર્શાવેલા ખર્ચા ઉપરાંત મરામત ખર્ચ. આપણા ધંધાની અંદર ઘણી વખત મરામત લાગે એટલે એક જાતનું મેન્ટેનન્સ ખર્ચ છે. પછી ઘસારો. જો ઘસારો શબ્દ આવ્યો આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 આવે છે આમાં, આ પાર્ટની અંદર, આ બીજા ભાગની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 ઘસારો. આગળ જતાં હું સમજાવીશ. ઘસારો એટલે મિલકતને લાગુ પડે છે. ધંધાની કાયમી અને દ્રશ્ય મિલકતને લાગુ પડે છે. કાયમી મિલકત બોલું છું, કાયમી મિલકત અને સ્થિર મિલકત. કાયમી મિલકતનું બીજું નામ સ્થિર મિલકત. તો ઘસારો એ ધંધાનો મહેસૂલી નાણાકીય અન્ય ખર્ચ એ નુકસાનમાં આવે છે, અન્ય ખર્ચ તરીકે લેવામાં આવે છે. ઘાલખાત. ઘાલખાત એ આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા, પહેલા ભાગમાં નુકસાન છે. ઘાલખાત એ ધંધાનું શું છે? નુકસાન છે. ખર્ચ કે નુકસાનની જોગવાઈ. કોઈ ખર્ચ આવનારા દિવસોની અંદર કરવાનો અથવા તો કોઈ નુકસાન જાય એમ છે તો એની જોગવાઈ કરી લેવી અત્યારથી. તો જોગવાઈ આપણું 3જું ચેપ્ટર છે. એ મુદ્દો પણ આગળ જતાં હું તમને સમજાવવાનો છું. ઘસારા વિશે સમજાવવાનો છું અને જોગવાઈ વિશે સમજાવવાનો છું. પછી ધર્માદા ખર્ચ. આપણા ધંધામાંથી ક્યારેક કોઈ ધર્માદો કરતા હોય તો ધર્માદા ખર્ચ લાગશે. પછી આપણા ધંધામાં ક્યારેક આગથી કે ચોરીથી નુકસાન થાય. આગ લાગે ડ્યુ ટુ ફાયર. ડ્યુ ટુ ફાયર મીન્સ કે આગ લાગે. ડ્યુ ટુ થેફ્ટ. થેફ્ટ એટલે ચોરી. આપણા ધંધામાંથી ક્યારેક માલ ચોરાઈ જાય. આપણા ધંધામાંથી ક્યારેક માલમાં આગ લાગે, ગોડાઉનમાં કે આપણા જ્યાં સ્ટોર કીપર આપણો છે એમાં આગ લાગે, શોપ દુકાનમાં આગ લાગે, આપણા ગોડાઉનમાં આગ લાગે તો એ નુકસાન જાય છે. તો એ નુકસાન અથવા મિલકત વેચાણનું નુકસાન.
આટલી વસ્તુ તમારે અહીંયા મથાળા નીચે લખ્યું છે, પેજ નંબર 116 ઉપર અન્ય ખર્ચા અને નુકસાનમાં બતાવે છે. તો અન્ય ખર્ચા અને નુકસાન આ બધું તમારે નફા નુકસાનમાં ઉધાર બાજુ લખવાનું છે. ઓકે. પછી નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુની વિગતો, એટલે આ સાઈડ આ નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુની વિગતો. તો જો એમાં સૌથી પહેલાં શું લખવાનું? કાચો નફો. અહીંયા કાચો નફો લખવાનો. જુઓ, કાચો નફો. એ કાચો નફો તમે ક્યાંથી લઈ આવ્યા હોય એ જરાક જાણી લઈએ. તો કે વેપાર ખાતેથી લાવ્યા. વેપાર ખાતેથી લાવ્યા. કાચો નફો ક્યાંથી લેવશો? આની પહેલાંનું ખાતું કયું દોર્યું હોય? વેપાર ખાતું. તો વેપાર ખાતું બંધ કરો એટલે પરિણામ શું મળ્યું હોય? કાચી ખોટ અથવા કાચો નફો. બેમાંથી એક જ મળે, બેય ન મળે. તમને એમ થાય સાહેબ બેય ન મળે, બેમાંથી એક બાજુનો સરવાળો વધારે થાય, કાં જમા બાજુનો સરવાળો વધારે થાય અથવા ઉધાર બાજુનો, બેમાંથી એક જ. એટલે પરિણામ મળે એ કાચો નફો અથવા કાચી ખોટ આવે, બેમાંથી એક જ થાય. તો વેપાર ખાતું તમે બંધ કરો એટલે કાચો નફો જો આવ્યો હોય તો કાચી ખોટ નહીં આવી હોય. ઓપ્શન સ્વીકારી લેવાનો છે. કાચો નફો સૌથી પહેલાં વેપાર ખાતાનું પરિણામ કાચો નફો દર્શાવતું હોય તો તે રકમ નફા નુકસાન ખાતામાં આગળ લાવવામાં આવે છે. આ નફા નુકસાન ખાતામાં સૌથી પહેલાં શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? જમા બાજુ શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? કાચો નફો લખીને. આવી રીતે યાદ રખાય. નફા નુકસાન ખાતાની શરૂઆત હંમેશા કાચા નફાથી. અને જમા સાઈડ નફા નુકસાન ખાતાની શરૂઆત જમા બાજુ કાચો નફો લખીને કરવાની. નફા નુકસાન ખાતાની શરૂઆત જમા બાજુ કાચો નફો લખીને કરવાની. જો હોય તોની વાત છે. નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ સૌપ્રથમ કાચો નફો દર્શાવવામાં આવે છે. અંડરલાઈન કરો. કાચો નફો એટલે કે સૌથી પહેલાં તમારે વેપાર ખાતાનું પરિણામ કાચો નફો દર્શાવતું હોય તોની વાત છે. તો તે રકમ એટલે આ રકમ માનો કે અહીંયા 5 લાખ બતાવે છે તો તમારે 5 લાખ બતાવવાના. તો તે રકમ નફા નુકસાન ખાતામાં આગળ લાવવામાં આવે છે અને નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ સૌપ્રથમ કાચો નફો દર્શાવવામાં આવે છે. પછી અહીંયા દર્શાવ્યું જ છે, જુઓ તમે જોઈ શકો, તમારા નમૂનામાં બતાવે જ છે. પેજ નંબર 115 ઉપર જુઓ, કાચો નફો વેપાર ખાતેથી લાવ્યા લખ્યું જુઓ. તો આ કાચી ખોટ નહીં હોય. તમે કાચો નફો જો તમારે લખવું હોય બેમાંથી એકનું અસ્તિત્વ હશે. ફરી વખત યાદી આપું, અહીં તો કાચી ખોટ નહીં હોય, ઉધાર બાજુ કાચી ખોટ નહીં આવે. જો કાચો નફો હશે તો ક્યાંથી લઈ આવ્યા? કાઉન્સમાં લખ્યું વેપાર ખાતેથી લાવ્યા. પછી એની નીચે લખ્યું છે અન્ય આવકો અથવા ઉપજ એવું લખ્યું. એમાં બધામાં મળેલ શબ્દ આખું લખ્યું જુઓ. મળેલ ભાડું, મળેલ વટાવ, મળેલ કમિશન, મળેલ દલાલી, મળેલ આડત. આગળ મળેલ શબ્દ આવે ને એને ધંધાની ઉપજ કહેવાય. તો જુઓ, અન્ય આવકો કે લાભ, ધંધામાં કોઈ લાભ થાય તો, ધંધામાં કોઈ ઉપજ થાય તો, ધંધામાં કોઈ આવક થાય તો આ ખાતામાં અન્ય આવકો અને લાભો જમા બાજુ દર્શાવવામાં આવે છે. આ નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ અન્ય લાભ કે ઉપજો દર્શાવવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે મળેલ વટાવ એ ધંધાની ઉપજ છે, ધંધાની આવક છે. મળેલ કમિશન, મળેલ ભાડું એ ધંધાની ઉપજ છે. મળેલ આડત કયો કે દલાલી કયો, દલાલી કયો કે કમિશન કયો. દલાલીનું બીજું નામ કમિશન છે, આડતનું બીજું નામ કમિશન છે. તમે કમિશનથી વધારે પરિચિત છો. દલાલી એટલે બ્રોકરેજ એટલે દલાલી એટલે કમિશન. તો આ જમા બાજુ આવકો લખવામાં આવે છે, ઉપજો લખવામાં આવે છે. અહીંયા પ્રેક્ટિકલી તમે જ્યારે દાખલો ગણતા હોય અથવા તો પહેલાં નમૂનો સમજશો ત્યારે આવશે. એનું લિસ્ટ બહુ મોટું છે. પણ એક વસ્તુ સાબિત થઈ જાય છે, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુની વિગતો વધારે આવશે. અહીંયા ઉધાર બાજુ 115 ઉપર, હજી 116 ઉપર આટલી વિગતો આવી જુઓ. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ વધારે આવે છે, નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ ઓછી વિગતો આવે છે. આટલું યાદ રાખજો. પછી પાંચમો મુદ્દો મેઇન, પેજ નંબર 114 ઉપર. પહેલો, નફા નુકસાન ખાતાનો અર્થ. બીજું, નફા નુકસાન ખાતાનો હેતુ. ત્રીજું, નફા નુકસાન ખાતાનું મથાળું એટલે આ મથાળું. ચોથું, નફા નુકસાન ખાતાની વિગતો, એમાં ઉધાર બાજુની વિગતો અને જમા બાજુની વિગતો. ઉધાર બાજુમાં કુલ 5 વિગત, અ, બ, ક, ડ, ઈ, અને જમા બાજુની 2 જ વિગતો, કાચો નફો અને અન્ય આવકો કે લાભ. હવે નંબર 5, મેઇન 5, ચોખ્ખો નફો અથવા ચોખ્ખી ખોટ. ઇંગ્લિશમાં એને નેટ પ્રોફિટ અથવા નેટ લોસ કહેવાય. નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ. ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ મેં તમને શીખવાડી દીધું, ફરી વખત શીખવાડું છું. ચોખ્ખો નફો કેમ મળે? તમે નફા નુકસાન ખાતું બંધ કરો તો. ચોખ્ખી ખોટ કેમ મળે? તમે નફા નુકસાન ખાતું હવે બંધ કરો તો. કેમ કે હવે તમારે લખવાનું બંધ કરવાનું છે અને તમારે હવે ખાતું બંધ કરવાનું છે. તો મેં તમને પહેલાં કીધું કે ચેપ્ટર નંબર 9 ને યાદ કરો. ભાગ પહેલો, ચેપ્ટર નંબર 9, ખાતા વહી ખતવણી. તમે ખાતા દોર્યા, ખાતામાં ખતવણી કરી, પછી ખાતાની બાકી કાઢવા માટે ખાતા બંધ કરવા પડે. ખાતા બંધ કરો એટલે પ્લસ માઇનસ કરવાનું ચાલુ કર્યું તો ખાતાની બાકી કાઢો તો ખાતાની બાકીની દ્રષ્ટિએ 3 નીકળે.
ઉધાર બાકી અથવા જમા બાકી અથવા ખાતું સરભર થાય। ખાતું સરભર થવું એટલે શું? તો કે જે ખાતાની બંને બાજુનો સરવાળો સરખો થાય એને ખાતું સરભર થયું કહેવાય। જે ખાતાનો બંને બાજુનો સરવાળો સરખો થાય, ઉધાર અને જમા બંને બાજુનો સરવાળો સરખો થાય એને ખાતું સરભર થયું કહેવાય। એટલે કે બાકીની દ્રષ્ટિએ બાકી ઝીરો નીકળે, બાકી નીકળે નહીં। જેટલો ઉધાર બાજુનો સરવાળો હતો એટલો જમા બાજુનો સરવાળો, જેટલો જમા બાજુનો એટલો જ ઉધાર બાજુનો। તો જમા બાજુમાંથી ઉધાર બાજુનો સરવાળો બાદ કરો તો શૂન્ય આવે, તો જમા બાજુમાંથી ઉધાર બાદ કરો તોય શૂન્ય આવે। એટલે બાકી ખાતાની શૂન્ય નીકળતી હોય એને ખાતું સરભર થયું કહેવાય। પણ અહીં તો તમારે ખાતાની બાકી નીકળશે જ, કાં ઉધાર બાકી નીકળશે કાં જમા બાકી નીકળશે। જમા બાકી ક્યારે નીકળશે, ઉધાર બાકી ક્યારે નીકળશે? તો કે જુઓ, પહેલાં હું રીડ કરું છું પછી તમને હું પ્રેક્ટિકલી બોર્ડ ઉપર સમજાવું। નંબર 5, ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ, ઇંગ્લિશમાં એને નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ કહેવાય। આપણે પહેલાં જ જોયું, એનો હેતુય જોયો અને અર્થમાં જોયું કે નફા નુકસાન ખાતાનું પરિણામ આપણને ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ મળશે। નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુનો સરવાળો ઉધાર બાજુના સરવાળા કરતાં વધુ હોય, એમાં જો ધ્યાન આપજો, નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુનો સરવાળો ઉધાર બાજુના સરવાળા કરતાં વધુ હોય તો નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી ગણાય। યાદ રાખજો, આ જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય કઈ સાઈડ કરતાં? ઉધાર બાજુ કરતાં। એટલે આમ લખી શકાય, અહીંયા હું લખું છું નફા નુકસાન ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું એની કઈ સાઈડનો સરવાળો વધારે કીધો એને? જમા બાજુ। તો અહીં લખવાનું જમા બાજુનો સરવાળો। તો જમા બાજુનો સરવાળો તમારે અહીં લખવાનો, પહેલાં આમ સરવાળો કરવાનો। આ જે રકમ આપી છે બધી, આ રકમનો તમારે શું કરવાનું? પહેલાં સરવાળો કરવાનો, નીચે ઉપર એક લીટી નીચે બે લીટી, ઉપર એક લીટી નીચે બે લીટી, આવી રીતે યાદ રાખવાનું। આ રકમનો સરવાળો કરવાનો। ઓકે, બધી એન્ટ્રી પડી જાય, જમા બાજુ ઉધાર બાજુ, પછી તમારે ખાતું બંધ કરવાનું, કયું? નફા નુકસાન ખાતું। જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય કઈ સાઈડ કરતાં? ઉધાર બાજુ કરતાં। એટલે અહીંયા તમે સરવાળો મૂકી દીધો, એ સરવાળો તમે અહીં લખી નાખો, એમાંથી કયો સરવાળો બાદ કરવાનો? ઉધાર બાજુનો, માઇનસ ઉધાર બાજુનો સરવાળો, ઉધાર બાજુનો સરવાળો બાદ કરો તો અહીંયા એક અમાઉન્ટ લખો, એ માઇનસ કરવાની, એટલે તમને એક અહીંયા રકમ મળશે। અહીંયા રકમ મળે એ તફાવતની રકમ મળી કહેવાય। આ તફાવતની રકમ, તફાવતની રકમ એને શું કહેવાય? આ તફાવતની રકમને જમા બાકી કહેવાય। શું કહેવાય? જમા બાકી કહેવાય। માનો કંઈ 5000 આવ્યા છે, આ 5000 રૂપિયા, 1,05,000 અહીંયા છે, અહીંયા નીચે 1 લાખ છે, તો તફાવત કેટલો આવે? 5000। એ 5000 જે તફાવતની રકમ નીકળી એને શું કહેવાય? જમા બાકી કહેવાય। અને નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીને શું કહેવાય? ચોખ્ખો નફો। શું કહેવાય? નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીને ચોખ્ખો નફો કહેવાય। તમને વેપાર ખાતાનું જો આવડી ગયું હશે ને તો નફા નુકસાન ખાતાનું આવડી જશે। જુઓ, નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીને શું કહેવાય? શું કહેવાય? એનું નામ, પરિણામ કહેવાનું। પરિણામ બેમાંથી એક જ હોય, ચોખ્ખો નફો ચોખ્ખી ખોટ। તો જમા બાકી છે ને, જમા બાકી શબ્દ આવે ને એટલે તમારે જવાબ આપવાનો છે। જવાબ શું આવે? ચોખ્ખો નફો કહેવાય। યાદ રાખજો, જવાબ આવ્યો નફા નુકસાન ખાતાની કઈ સાઈડનો સરવાળો વધારે હતો? જમા બાજુ। એટલે આ જમા બાજુનો સરવાળો કર્યો, એ સરવાળો કરીને તમારે આ બાજુ મૂકી દેવાનો છે। પછી તફાવતની રકમ કઈ બાજુ આવે? તો કે ઉધાર બાજુ આવશે। આ તફાવતની રકમ કઈ બાજુ આવે? આ 5000 હું બોલ્યો તો એ 5000 તમારે અહીં લખવાના। આ જગ્યાએ તમારો તફાવત આવશે, તફાવતની રકમ એ કઈ બાકી બોલ્યો હું? જમા બાકી। જમા બાકી છે આ। હવે તમે આમ ઊભો સરવાળો કરશો ને એટલે સરવાળો થઈ જશે, આ સરવાળો આવી જશે। એને શું કહેવાય? ચોખ્ખો નફો। શું કહેવાય? ચોખ્ખો નફો। તો જો એમાં લખ્યું છે એ રીતે કરીએ। ફરી વખત એક આવડી જશે ને જમા બાકીનો સરવાળો, એટલે ઉધાર બાકીનો આવડી જશે। નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુનો સરવાળો ઉધાર બાજુના સરવાળા કરતાં વધુ થાય તો, શરત છે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુનો સરવાળો વધારે થાય કઈ સાઈડ કરતાં? ઉધાર સાઈડ કરતાં। ફરી વખત નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુનો સરવાળો ઉધાર બાજુના સરવાળા કરતાં વધુ હોય, એટલે જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય, ઉધાર બાજુનો સરવાળો ઓછો હોય તો નફા નુકસાન ખાતાની ખાલી જગ્યા બાકી ગણાય। આ જે તફાવત આવે એ બાકીને શું કહેવાય? જમા બાકી કહેવાય। જે ચોખ્ખો નફો કહેવાય છે, અંડરલાઇન કરી લેજો, પહેલી લીટી હાઇલાઇટ કરાવું છું। અહીંથી તમારો એક પ્રશ્ન બને છે
જે 12મા ધોરણની પણ અંદર કામ આવશે. ફરી વખત યાદી આપું, તમે 12મું ધોરણ ભણો છો, 11મું ધોરણ નથી ભણતા, એમ યાદ એટલું ઘડીક વાર પૂરતું ભૂલી જાઓ કે તમે 12મું ધોરણ ભણો છો, 11મું નથી ભણતા, હવે સિરિયસલી ભણવા માંડ્યા. તો નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી આવી છે. આ નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીને શું કહેવાય? ચોખ્ખો નફો કહેવાય. તો હવે આવડી જાય. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકીને શું કહેવાય? ચોખ્ખી ખોટ કહેવાય. આવશે હવે જુઓ. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુનો સરવાળો જમા બાજુના સરવાળા કરતાં વધુ થાય તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી ગણાય, જે ચોખ્ખી ખોટ ગણાય. એટલે આનાથી ઊંધું, આ જે મેં લખ્યું છે એનાથી ઊંધું થાય. એટલે આ જે આંકડો છે ને, એટલે ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે થાય. એટલે પહેલાં લખશું આપણે, અહીંયા પહેલાં ખાતાનું નામ લખી નાખવાનું. કયું ખાતું છે? તો કે નફા નુકસાન ખાતું. પછી કઈ સાઈડનો સરવાળો વધારે? તો કે ઉધાર બાજુ. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુનો સરવાળો, એમાંથી માઇનસ કયો કરવાનો? જમા બાજુનો. કેમ કે જમા બાજુનો સરવાળો આ વખતે ઓછો છે, ઓપ્શન છે તમારી પાસે. ફરી વખત, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુનો સરવાળો જમા બાજુના સરવાળા કરતાં વધુ હોય. એટલે ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો તફાવત અહીંયા લાગશે, જમા બાજુ તફાવત આવશે. એને બાકી કઈ આવી કહેવાય? ઉધાર બાકી નીકળી કહેવાય. કેમ? તો કે ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હોય એટલે તફાવતની રકમ જે આવે ને એને ઉધાર બાકી કહેવાય. ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે? તો કે હા. એટલે જે તફાવતની રકમ આવે એને ઉધાર બાકી કહેવાય. તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકીને શું કહેવાય? પ્રશ્ન બને છે, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકીને શું કહેવાય? અહીં લખી દઉં છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકીને શું કહેવાય? પરિણામ કહેવાનું છે. એટલે પરિણામ કહેવાનું વર્ષને અંતે, 12 મહિનાને અંતે, કાં ચોખ્ખો નફો કાં ચોખ્ખી ખોટ. તો તમને આ આવડતું હોય ને તો આ આવડે. અહીં શું લખ્યું છે મેં? અહીં વાંચો. નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીને શું કહેવાય? ચોખ્ખો નફો. અહીં રાઈટ મારું છું. જમા શબ્દ આવ્યો એટલે ચોખ્ખો નફો બોલવાનો. ઉધાર શબ્દ આવે એટલે ચોખ્ખી ખોટ બોલવાની. આનાથી વિરુદ્ધ, કાં ચોખ્ખો નફો હોય અથવા ચોખ્ખી ખોટ, બેમાંથી એક જ હોય, બેય ન હોય. જવાબ લખવાનો છે ચોખ્ખી ખોટ કહેવાય. શું કહેવાય? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકીને શું કહેવાય? યાદ રહી જવું જોઈએ, ચોખ્ખી ખોટ. આ તમારે 5 વાર રફ કામમાં લખવાનું છે. નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીને શું કહેવાય? બોલો બધા. ચોખ્ખો નફો. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકીને શું કહેવાય? ચોખ્ખી ખોટ. હવે તમને આવડવું જોઈએ ને. પ્રેક્ટિકલ આપણે દાખલો ગણશું ત્યારે જો જરૂર પડશે. તો જુઓ ફરી વખત અગેન, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુનો સરવાળો જમા બાજુ કરતાં વધારે હોય એટલે ઉધાર સાઈડનો સરવાળો વધારે હોય તો પહેલાં અહીં મૂકવાનો, અહીં લખવાનું ઉધાર બાજુનો સરવાળો, એમાંથી માઇનસ જમા બાજુનો સરવાળો બાદ કરવાનો. એટલે તફાવતની રકમ આવે એને ઉધાર બાકી કહેવાય નફા નુકસાન ખાતાની, જેને ચોખ્ખી ખોટ કહેવાય. આ તફાવત આવે એને ચોખ્ખી ખોટ કહેવાય. પાકા સરવૈયામાં ચોખ્ખો નફો ધંધાના માલિકની મૂડીમાં ઉમેરાય છે. અંડરલાઇન કરો. ચોખ્ખો નફો ક્યાં લઈ જશો? પાકા સરવૈયામાં. આ ચોખ્ખો નફો છે એ તમારે પાકા સરવૈયામાં લઈ જવાનો. આના પછીનું ખાતું કયું આવે? પાકું સરવૈયું. એટલે પાકા સરવૈયામાં મૂડીમાં ઉમેરો. કેમાં ઉમેરશો? આમાં એક પ્રશ્ન તમને થવો જોઈએ કે વર્ષને અંતે ચોખ્ખો નફો થાય તો મૂડી વધે ઘટે? તમે તમારી જાતને એમાં ઇન્વોલ્વ કરીને અને મને જવાબ આપજો. વર્ષને અંતે નફો થાય તો આપણી મૂડી હોય એમાં વધારો થાય ઘટાડો થાય? તો કે મૂડીમાં વધારો થાય. 12મા ધોરણમાં પહેલા જ ચેપ્ટરની અંદર શીખવાડવામાં આવે છે ભાગીદારી વિષય પ્રવેશ, કે મૂડીમાં વધારો થતા વ્યવહારો મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ આવે ને મૂડીમાં ઘટાડા થતા વ્યવહારો મૂડી ખાતામાં ઉધાર. આપણે મૂડી ખાતા દોરવાનું નથી, પણ સીધી મૂડી પાકા સર્વેમાં મિલકત મૂડી દેવા બાજુ લખવી છે. એ માલિકની મૂડીમાં શું થશે? એરો અપ થશે. એરો અપ. આમ એરો અપ થવો એટલે મૂડીમાં વધારો થવો. શું થાય? મૂડી વધે. શેમાં વધારો થાય? મૂડી. તો મૂડીમાં વધારો થતા હોય તો મૂડીમાં પ્લસ કરો. વધારો એટલે પ્લસ કરવા, ઘટાડો એટલે માઇનસ કરવા. એરો અપ થાય છે. એરો અપ એટલે મૂડીમાં વધારો થશે. ચોખ્ખો નફો ક્યાં લઈ જશો? પાકા સરવૈયામાં ચોખ્ખો નફો ધંધાની માલિકની મૂડીમાં ઉમેરાય છે. અને ચોખ્ખી ખોટ શું થાય? જો ચોખ્ખો નફો ઉમેરાતો હોય, ચોખ્ખો નફો પ્લસ થતો હોય તો ચોખ્ખી ખોટ અહીંયા હોય. એ ચોખ્ખી ખોટ શું થાય? ચોખ્ખી ખોટ આવી હોય, માનો કે તમારે અહીં ચોખ્ખી ખોટ આવી છે તો ચોખ્ખી ખોટ તમારે મૂડીમાંથી માઇનસ કરવી પડે. કેમ કે ખોટ જવાથી મૂડી ઘટે. બોલો, તમે માલિક હોય ધંધાના, વિચારો ધંધાના તમે માલિક છો અને વર્ષને અંતે ખોટ ગઈ. તમારું મૂડી રોકાણ 5 લાખ રૂપિયાનું છે તો વર્ષને અંતે તમારી 5 લાખની મૂડી ન રહે, તમારી મૂડી ઘટી જાય. માનો કે 50,000નું નુકસાન ગયું તો તમારી મૂડી 5 લાખમાંથી હવે 4,50,000 થઈ જશે. એટલે ચોખ્ખી ખોટ ધંધાના માલિકની મૂડીમાંથી બાદ થાય છે. એટલે એરો ડાઉન થવાનો છે. આમ એરો ડાઉન થઈ જશે.
આવી રીતે। એટલે એરો ડાઉન થવો એટલે મૂડી ઘટે, ઘટાડો, ઘટાડો એટલે માઇનસ, વધારો એટલે પ્લસ, મૂડી ઘટે। કેની ઘટે? માલિકની। આમાં એકલો જ હોય, એકાંકી વેપારીના વાર્ષિક હિસાબો ભણો છો એટલે આમાં એકલો જ હશે, એ માલિક કહેવાય, એ પ્રોપ્રાઇટર કહેવાય, ઓનર્સ કહેવાય। એ ઓનર્સની મૂડીમાં ઘટાડો થાય। મૂડીમાં ઘટાડો ક્યારે થાય? ચોખ્ખી ખોટ જાય એટલે મૂડીમાં ઘટાડો થાય, ચોખ્ખો નફો થાય એટલે મૂડીમાં વધારો થાય। મૂડી વધે કે મૂડી ઘટે એ કેની ઉપર ડિપેન્ડ છે? ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ ઉપર ડિપેન્ડ છે। ચોખ્ખો નફો થાય એટલે મૂડી વધશે કેમ કે તમે ઉમેરવાના છો, ચોખ્ખી ખોટ જાય એટલે મૂડી ઘટશે કેમ કે તમે મૂડીમાંથી માઇનસ કરવાના છો। એટલે કે ચોખ્ખી ખોટ ધંધાના માલિકની મૂડીમાંથી બાદ થાય। આમ ચોખ્ખા નફાથી માલિકની મૂડીમાં વધારો થાય અને ચોખ્ખી ખોટથી માલિકની મૂડીમાં ઘટાડો થાય, પ્લસ કે માઇનસ બેમાંથી એક જ। વધારો ઘટાડો બોલ્યા છે, વધારો કે ઘટાડો? વધારો એટલે એરો અપ થવો અને ઘટાડો એટલે એરો ડાઉન થવો। વધારો એટલે પ્લસ કરવા મૂડીમાં અને ઘટાડો એટલે માઇનસ કરવા મૂડીમાં। કાં મૂડીમાં પ્લસ કરો અને કાં મૂડીમાંથી માઇનસ કરો। પ્લસ ક્યારે થાય? ચોખ્ખો નફો હોય તો વર્ષને અંતે ચોખ્ખો નફો બતાવશે, નફા નુકસાન ખાતું બંધ કરશો, જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હશે ઉધાર બાજુ કરતાં તો ચોખ્ખો નફો આવશે, તમને ખબર પડી જ જવાની છે। અને જો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હશે જમા બાજુ કરતાં તો ચોખ્ખી ખોટ આવવાની છે। ચોખ્ખી ખોટ છેલ્લે ક્યાં જાય? મૂડીમાંથી માઇનસ થવા મળશે એટલે મૂડી હશે એના કરતાં ઘટી જશે। મેં હમણાં જ ઉદાહરણ આપ્યું, 5 લાખની મૂડી હોય ને 50,000 લોસ જાય તો મૂડી ઘટીને 4,50,000 આવી જાય। પણ ચોખ્ખો નફો થાય તો? ચોખ્ખો નફો થાય, માનો કે 5 લાખનું મારું મૂડી રોકાણ છે ધંધામાં અને વર્ષને અંતે 2 લાખનો નફો થયો તો 5 લાખની તો મૂડી છે, વત્તા 2 લાખ નફો એટલે મારી મૂડી બની જશે હવે 7 લાખની, કેમ કે મારો ચોખ્ખો નફો કેમાં ઉમેરાઈ ગયો? મૂડીમાં ઉમેરાઈ ગયો। એટલે કે મૂડી પ્લસ થઈને આગળ વધશે, 5 લાખને બદલે 7 લાખ થઈ જશે કેમ કે 5 લાખ મૂડી અને 2 લાખ નફો। તો ચોખ્ખો નફો થવાથી મૂડીમાં વધારો થાય અને ચોખ્ખી ખોટ જવાથી મૂડીમાં ઘટાડો થાય। અંડરલાઇન કરી લેજો, હાઇલાઇટ કરાવું છું। આ વાક્ય રચના આગળ જતાં કામ લાગશે। ચોખ્ખો તમને તારણ શું મળ્યું આ ચર્ચાને અંતે? નફા નુકસાન ખાતું બંધ કરો ત્યારે તો કે ચોખ્ખા નફાથી માલિકની મૂડીમાં વધારો થાય અને ચોખ્ખી ખોટથી માલિકમાં મૂડીમાં ઘટાડો થાય, એ તમારું તારણ આવી ગયું। અહીં મેં બતાવ્યું જ છે। તો આપણું પેજ નંબર 114 અહીં પૂરું થાય છે। પેજ નંબર 115 ઉપર તો નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો આપ્યો છે, એ નમૂનો 2 પેજ ઉપર છે, 115 ને 116 ઉપર બતાવે છે। એ નમૂનો આપણે લેક્ચર નંબર 6માં સમજવાનો રહેશે। તો હું કહું ત્યારે તમારો નમૂનો તમારી ફેરબુક નમૂના તમારી ફેરબુકમાં ઉતારીને તૈયાર રાખો તો વેલ એન્ડ ગુડ। એક હોમવર્કમાં તમારે હવે શું કરવાનું એ તમને કહી દઉં તો હું તમને મારી ફેરબુકમાંથી એક PDF એક પેજની PDF ફોટો પાડીને મોકલી દઉં, એ તમારે તમારી ફેરબુકમાં ઉતારવાનું છે। એ ફેરબુકમાં ઉતરી જાય પછી તમારે આ પેજ નંબર 114 ઉપરનું ઉતારવાનું છે। 114 ઉપરનું ઉતરી જાય પછી 115 ઉપરનો નમૂનો ઉતાર લેવાનો, પછી હું સીધો સમજાવી દઈશ। એના પછીના લેક્ચરમાં હું 6થા લેક્ચરમાં સમજાવવાનો છું। એટલે તમે હવે આગળની તૈયારી માટે શું કરવાનું? આજે તમે પેજ નંબર 113-14 ઉપરનું સમજાયું એ તો તમારે ફેરબુકમાં ઉતારવાનું જ છે। અને પછીના આગળના 6થા લેક્ચર માટે શું કરવાનું? તો કે પેજ નંબર 115 ઉપરનો નમૂનો ને 116માં પૂરો થાય એ નમૂનો ઉતારીને તૈયાર રાખજો, એ હું તમને લેક્ચર નંબર 6માં સમજાવવાનો છું। બોર્ડ ઉપર દોરીને અને સમજાવીશ। તો હું તમને આજનું હોમવર્ક લખી દઉં છું। હોમવર્કમાં તમે શું કરશો? HW તો કે ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 113 અને 14, 113 અને 114 ઉપર 113 ઉપરથી ચાલુ થાય નફા નુકસાન ખાતું એવું લખ્યું છે તો એની થિયરી ઉતારવાની છે। મુદ્દો નંબર કેટલામો છે? 4થો, નફા નુકસાન ખાતું એનો મુદ્દો છે। તો એની 113 અને 114 ઉપરની થિયરી ફેરબુકમાં ઉતારવાની છે। ફેરબુકમાં ઉતારવાની છે એ ઉપરાંત શું કરવાનું? તમારે લેક્ચર નંબર 6ની તૈયારી કરવાની છે। હવે પછી લેક્ચર નંબર તમારો વિડીયો નંબર 5 પૂરો થશે, લેક્ચર નંબર 6 એટલે વિડીયો 6 મળશે ત્યારે તમારે આ નમૂનો તૈયાર રાખવાનો છે નફા નુકસાન ખાતાનો। એ ઉપરાંત તમારે પેજ નંબર 115 અને 116 ઉપર 115 ને 116 ઉપરથી નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો
ફેરબુકમાં ઉતારવાનો છે, ફેરબુકમાં ઉતારવાનો છે। હોમવર્ક બરાબર સાંભળી લેજો। આજનો જે વિડીયો લેક્ચર 5 છે એના અંતે ટેક્સ્ટ બુકમાં જવાનું છે, પેજ નંબર 113 તમે અત્યારે તમારી પાસે છે જ, 113 114 ઉપરની પહેલાં નફા નુકસાન ખાતાની થિયરી ઉતારવાની છે। ઓકે, એ થિયરી ઉતરી જાય 114માં પેજ ઉપર, પછી 115 અને 116 ઉપર નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો આપ્યો છે, આ નમૂનો, અને અહીંયા પૂરો થાય છે એ નમૂનો ફેરબુકમાં ઉતારવાનો છે। ઓકે, ફરી વખત યાદી આપું, વેપાર ખાતાને ફરી વખત યાદ કરી લઈએ એકવાર। વેપાર ખાતું એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શરૂઆત આપણા વાર્ષિક હિસાબનું પ્રથમ અંગ છે, આ તો બીજું અંગ છે અને હજી ત્રીજું અંગ પાકું સરવી બાકી છે। ત્રણેયના નમૂના કડકડાટ આવડતા જ હોવા જોઈએ, તે પછી જ આપણે વાર્ષિક હિસાબના દાખલાને ટચ થઈ શકશું। એટલે કે ફાઇનલ ટચ એમને નથી મળવાનો, ઘણી બધી થિયરીમાંથી ઘણા બધા નમૂના પાકા કરીને આપણે અહીંયા પહોંચવાનું છે, તો એની પહેલાંનું ઘણું બધું થિયરી સમજાવવી પડે। વેપાર ખાતાનો નમૂનો છેલ્લી વખત દરેક વિદ્યાર્થી ઓછામાં ઓછો 10 વખત રોજ એક વખત કરવાનો, એક વખત કરવાનો વેપાર ખાતાનો નમૂનો એક વખત ઉતારતો જવાનો, ફેર રફ બુકમાં પ્રેક્ટિસ માટે ઉતારતું જવાનું છે, 10 થી 15 વખત કરવાનો, એટલે નમૂનો પાકો થઈ જશે, એટલે પછી આપણે વાર્ષિક હિસાબો ચાલુ કરી શકશું। તો આ હોમવર્ક બરાબર જોઈ લેજો। આજનો આપણો આ લેક્ચર નંબર 5 અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ।